Good morning, students. Welcome to our social science class. See, today we are going to discuss your geography lesson, that is geographical divisions of Karnataka. Okay. So, physical divisions of Karnataka, which is that lesson is you are having in your geography part. Okay. Introduction. See, especially the Karnataka, it is located in the south part of our India, and it is purely peninsular because it is also having the coastal areas. Okay, and Karnataka that has consist of very beautiful sceneries in Malnad region and a vast Maidans in North Karnataka, and even that is having the God sections in even Malnad region, and beautiful beaches, islands are that is consisting in coastal area. So Karnataka, it is very beautiful place because it is having all the features. It is consisting of coastal area, Malnad area, even Maidans, water resource, falls, everything. So Karnataka is one of the beautiful place, and it is having a types of physical divisions. Okay. See, based on the characteristics of areas, we divided Karnataka into major three parts. Okay. So geographically we divided our Karnataka into major three parts. So those are coastal plain, Malnad region, and the Maidans. Maidans means ವಿಶಾಲ ಭೂಮಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ವಿಶಾಲ, ಒಂದು ಗುಡ್ಡ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಮರ ಇಲ್ಲ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ different physical divisions, that is coastal area, Malnad region, and also Maidan. Okay. So we will discuss in detail. Okay, detail agi adr ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. See, first one is the coastal plain. See, when India got independent, see, each and every state they are starting forming of their own states. Okay, after the independence, see, Sardar Vallabhbhai Patel, he started doing the work of the formation of the states. See, on the based the linguistic manner, even Karnataka is also got the coastal plain. ಭಾಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಾಗ luckily we also got the coastal areas. So we are having Arabian Sea coastal area. We are having Arabian Sea in the west. So west ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ we are going to get Arabian Sea. So along with the Arabian Sea we are going to get the coastal plains. And it lies between 320 kilometers. Totally length of the coastal plain is 320 kilometers. That is Mangalore to Karwar. The starting point Mangalore, north point, and south point is Karwar. These places are covered with coastal areas. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸೀನ ಏನು ಸಮುದ್ರ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಕಾರವಾರದವರೆಗೆ ಅರೌಂಡ್ 320 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ವರೆಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಲೆಂತಿಯಾದಂಥ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ವಿಡ್ತ್ ದೇರ್ ಈಸ್ 12 to 64 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಗಲ, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದ ಅಗಲ ಬಂದು 12 to 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ವಿಡ್ತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಟೀಪ್ಸ್ ಸೌತಿಂದ ಈಸ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಟೀಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂಥರ ಸ್ಲೋಪ್ ಏರಿಯಾಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕೆನರಾ ಆರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ. ಈವನ್ ಆ ಒಂದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೆನರಾ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ, ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಂತಲೂ ಸಹ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೆನಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್, ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹರಿಯುವಂಥ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ನದಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸೀಗೆ ಸೇರ್ತವೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶರಾವತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೇದಾವತಿ, ಶರದ್ವತಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್. ಅವು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೆನಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. So and the rivers formed the eastwards, and how they are the no deltas in this area. ಸೊ ತುಂಬ ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಗುಡ್ಡಗಳ ಮೇಲಿಂದ ನೀರು ಬಿದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಹಾರ್ಬರ್ಸ್, ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಬಂದರುಗಳು ಅಂತೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಮಂಗಳೂರು.
So in Karnataka we are having the trade with the neighboring countries, so that's why we are having harbors or ports also. In that we are having New Mangaluru port is the very important port. Apart from that, even we are having Belikeri, Mangaluru, Honnavara and also Karwara, Kumuta. You have to remember New Mangaluru is the very important port. Along with that, Kumuta, Karwara and also Belikeri and Batkala, Malpe. These are the very important ports we are going to get in coastal areas. Especially these are all the fishing ports. But even we are having Belikeri. Belikeri is the international port. And we are going to get many beaches here. So you have to make a list of ports. See, Batkala, Malpe, Karwara, Kumuta, Belikeri and also Honnavara. These are the very important ports in coastal area. And even we are having very good beaches there. Okay, beautiful beaches we are going to get there, especially Udupi, Gokarna, Honnavara, Murdeshwara, Malpe, Mangalore, these are Suratkal, these are the very important beaches we are going to get in that coastal areas. Tourism, Someshwara, Malpe, Murdeshwara, Gokarna, Udupi, Mangaluru, Suratkal and also Honnavara, Maravanti, Om Beach, especially Om Beach near Gokarna. ತುಂಬ ಜನ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಬರೋದೇ ಓಮ್ ಬೀಚ್ಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೋಕರ್ಣ ಹೋಗಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದೀವೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಾರಿನ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವೋ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೋಕರ್ಣ, ಮುರುಡೇಶ್ವರ, ಓಮ್ ಬೀಚ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ, ದಟ್ ಬೀಚಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಫಾರಿನರ್ಸ್. ತುಂಬ ಜನ ಫಾರಿನರ್ಸನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಭಾಗ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಟೂರಿಸಂ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ಗಳನ್ನು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇನ್ ದಟ್ ದ ಮೇರಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೆಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಬೀಚ್. ಸೆಂಟ್ ಮೇರಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಈವನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ Devgada, Kanjurs and Karwar islands are very notable. So and the coastal plain region people's main occupation is fishing. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗ ಬಂದು ಫಿಶಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬೀಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಹಡಗುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಬರೋದು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಮೇನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಈಸ್ ಫಿಶಿಂಗ್. So along with that, even they are busy in agricultural work also. They are even busy in agricultural work also. Especially they are going to be grow a cashews, and even they are going to be crop like a cashews, coconut and areca nut. Areca nut andre adike, and cardamom, spicy things, masala padarthagalu, cardamoms and veggie. They are very important crops. Okay, especially the people of coastal area, they are busy in fishing. Along with that, they are busy in agricultural work. Especially they are going to be grow cashew nuts, coconut and areca nut, paddy and spicy things, cardamoms and all those things they are going to be grow. And what are the districts that coastal area consisting means? Dakshin Kannada, Uttar Kannada, Udupi and three districts are mainly we are going to get. Dakshin Kannada, Udupi and Uttar Kannada are the main districts we are going to get in coastal areas, and also Mangaluru. So next very important thing is Malnar region. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಸನ್. ಸೊ ಮಲ್ನಾಡ್ ಏರಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ connecting with coastal area only. After the coastal area, we are going to get Malnad regions. In that, we are going to get to highest peaks, rare-bearing mountains are there. Because of that, heavy rainfall is there, and we are going to call as a evergreen forest also. Malnad anna ನಾವು evergreen forest area ಅಂತಲೂ ಸಹ ಕರಿತೀವಿ. See, the western Ghats, especially western Ghats are considered as a Malnad regions, especially ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೀಪ್ ಟೆರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೌತ್, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಜಾರಾದಂತಹ ಒಂದು ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 650 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಲೈನ್.
ಟೋಟಲಿ ನಾವು ಮಲ್ನಾಡ್ ಏರಿಯಾವನ್ನು ನಾವು ಸುತ್ತುವರಿಬೇಕು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದ ಟೋಟಲ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 650 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 50 to 76 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ವಿಡ್ತ್. ಅಗಲ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 50 ಇಂದ 76 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಗಲ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ಏರಿಯಾ ಬಂದು 650 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ವಿ ಆರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೇಂಜಸ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಅಬೌವ್ 900 to 1500 ಅಬೌವ್ ಸೀ ಲೆವೆಲ್. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ 900 ಇಂದ 1500ವರೆಗೂ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಅಬೌವ್ ದ ಸೀ ಲೆವೆಲ್ 900 to 1500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಸೀ ಲೆವೆಲ್ಗಿನ್ನ ಹೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಳೆನೂ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಪ್ರದೇಶ ಕೂಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ನಾವು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಪೀಕಿಗೆ, ಅಷ್ಟು ವೆದರು ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ rain bearing clouds and we are going to get almost 200 centimeters of rain every year. Because of highest peaks, the rain bearing clouds are going to carry the rain, and at that place they are going to be get 200 centimeters of rain every year. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 200 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಮಳೆಯನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೀಕ್ಸ್ ದೇರ್. ಶಿಖರಗಳು ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುದುರೆಮುಖ, ಕಲ್ಲದ್ಗಿರಿ, ದೇವಿರಮ್ಮ ಗುಡ್ಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರುದ್ರಗಿರಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೀಕ್ಸ್. ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ, ಕಲ್ಲದ್ಗಿರಿ, ಕೆಮ್ಮಣ್ಗುಂಡಿ, ರುದ್ರಗಿರಿ and ದೇವಿರಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟ are very important in Chikmagalur district. Apart from that, even we are going to get Kodachadri in Malnad regions. We are going to get Ballarayana Durga, Simatti Gudda, Pushpagiri and Kodachadri. Very important peaks we are going to get in Malnad region. Ballarayana Durga, Pushpagiri, Kodachadri and Simatti Gudda are the very important peaks we are going to get there. And the Mullayanagiri is the very important peak that is having 1913 meters above. Highest peak in our Karnataka. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ. ಹೈಟ್ ಬಂದು 1913 meters. And the routes from the eastern plains of Karnataka to the coastal plains across the western Ghats, and they are called the mountain passes, and the important passes are, ಈಗ ನೀವು ಮಲ್ನಾಡಿಂದ ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ದೇರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, and these are called as a mountain passes or ghats. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಶೃಂಗೇರಿ, ಹೊರನಾಡು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಹಾವು ಸುತ್ತೋಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಟು ರೀಚ್ ದ ಮಲ್ನಾಡ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೌಂಟೇನ್ ಪಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ ಮೌಂಟೇನ್ ಪಾಸಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಮಡಿ ಘಾಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಟು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು. ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಚಾರ್ಮಡಿ ಘಾಟ್. ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಆಪ್ಷನ್. ಏರ್ವೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಬೈ ರೋಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಚಾರ್ಮಡಿ ಘಾಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್. ಸೊ ಹಾಸನ್ ಟು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ. ನೀವು ಹಾಸನಿಂದ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಟು ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಥಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟು, ನ್ಯಾರೋ, ಒಂಥರ ತುಂಬ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ರೋಡು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟ್ ಬಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟು ಉಡುಪಿ. ನೀವು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಉಡುಪಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹುಲಿಕಲ್ ಘಾಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟು ಕುಂದಾಪುರ. ಸೊ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ನೀವು ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ಹುಲಿಕಲ್ ಘಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ since the Malnad regions are having very beautiful waterfalls, because they are having highest peaks, especially ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪೀಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ we are going to get a waterfalls. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಂಥ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಬೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ
ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೀವು ಮಳೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ಡದಿಂದ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀರು ಬಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾಲ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So since Malnad region receives heavy rainfall and it attractive hills of covered with dense evergreen forest and it is the birthplace of many rivers. ಸಾಕಷ್ಟು ನದಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಹ ಆಗಿದೆ. And when they pass down the steep they create the waterfalls, especially Jog Falls, world famous Jog Falls. So apart from that we are going to get Unchalli, Magod and also Gokak Falls. Very important falls we are going to get. ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೋಕಾಕ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್? ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಬಿಸಿ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. Every year they are going to get 200 centimeters of rain. That's why they are going to be busy in agricultural work. Especially they are having the plantations ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೀಕ್ಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ, ಈ ಕಡೆ ಗುಡ್ಡಗಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಕ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೀ, ಕಾಫಿ, ರಬ್ಬರ್, ಈವನ್ ದ ಸ್ಪೈಸಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೌಂಟೇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ, ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋದ್ರಿಂದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೇ ಆರ್ ಬಿಸಿ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಟೀ, ಕಾಫಿ, ರಬ್ಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಈವನ್ ದೇ ಆರ್ ಬಿಸಿ ಇನ್ cropping of coconut, arecanut, cashews and other things. And coffee, especially coffee ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಕೊಡಗು. ಕೊಡಗು ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಸಹ ಕಾಫಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಡಗು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೊಡಗು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಆರೆಂಜಸ್. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆರೆಂಜ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಗುನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಆರೆಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಸ್ ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಝೋನ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಲ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಝೋನ್ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಡಗು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೊಡಗು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಹೇಗೋ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೊಡಗು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಇದ್ದಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಡಗು ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಆರೆಂಜ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೆಂಜ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಆರೆಂಜ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ರೀಸನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು, ಹಾಸನ, ಈವನ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಡಗು. ಮೇಜರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಂದು ಹಾಸನ, ಕೊಡಗು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಮಲ್ನಾಡ್ districts. Okay, so these are the points about coastal plain and Malnad region. So take the points, make a note and read in your home. Next, the Maidans we will discuss in the next class. Thank you.